میں آپ سب کو پاکستان ہائی کمیشن احمد پر سفیر پاکستان عزت مآب جناب سید ابن عباس صاحب، ہائی کمیشن کے تمام افسران اور اسٹاف کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی اور اپنے اس ہائی کمیشن کو رونق بخشی۔ اب میں ہائی کمشنر پاکستان سید ابن عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے استقبالیہ کلمات ادا کریں۔ جناب ہائی کمشنر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا اور ایسے ہماری جو علم ادب اور فنون لطیفہ کے درخشندہ ستارے ہیں، جو ایسے نامور شخصیات ہیں، جو عہد ساز شخصیات ہمارے درمیان ہیں، تو میں ان کو بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں، خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، امجد السلام امجد صاحب کو اور انور مسعود صاحب کو اور یقیناً رجب علی خان صاحب کو۔ یہ ہماری ان کاوشوں کا حصہ ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو برطانیہ میں ایک بہت ایکٹیو اور بہت سپورٹیو ڈائسپورا ہے، جو ہماری یہاں پہ کمیونٹی ہے، ان کو ہم اپنے کلچر کے ساتھ متصل رکھ سکیں۔ اس سلسلے کی کڑی ہے، جس طرح کچھ عرصہ پہلے امجد السلام امجد صاحب نے مجھے حکم دیا تھا پاکستان سے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی 100ویں سالگرہ ہے، برسی ہے، تو آپ منائیں۔ الحمدللہ میں آپ کو رپورٹ کر سکتا ہوں کہ تمام کانسلیٹس، چاروں کانسلیٹس میں برمنگھم، بریڈفورڈ، مینچسٹر، گلاسکو اور یہاں سفارت خانے میں بھی احمد ندیم قاسمی صاحب کا 100 سالہ جشن منایا گیا۔ اسی طرح سے ہم گاہے بگائے ابھی پچھلے اسی ماہ میں نے برمنگھم میں علامہ اقبال اور شیکسپیئر کا ہم نے ایک ایونٹ کیا، جو ہمارے کانسلیٹ نے کیا، اور ہم اس کو بھی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے جو آئیکونک فگرز ہیں ان سے بھی متعارف کریں، اور ان کے جو آئیکونک فگرز ہیں ان کو بھی اپنا خراج تحسین پیش کریں۔ اسی طرح سے پچھلے ماہ ہم نے یہاں پہ پہلی دفعہ لاہور لٹریری فیسٹیول کے تعاون سے لٹریری فیسٹیول کی بھی ابتدا کر دی ہے جی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یہاں کے کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز میں، جو اینول کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز میں، دس ول بیکم اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی لٹریری ایکٹیویٹیز ان لنڈن۔ انشاءاللہ اگلے برس کراچی لٹریری فیسٹیول بھی ہوگا۔ تو بیسیکلی ہماری جو خواہش ہے اور کوشش ہے امجد صاحب، وہ یہی ہے کہ ڈائسپورا جن میں بہت لگن ہے، بہت لٹریچر کی ان میں پیاس بھی ہے، ان کو اپنے لٹریچر کے ساتھ پیوستہ رکھیں۔ تو یہ انہی کاوشوں سے حصہ ہے، بیکاز برطانیہ میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہترین کمیونٹی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنے کلچر سے وابستہ رکھیں۔ اسی لیے ہم اس طرح کے گاہے بگائے ایونٹس کرتے ہیں، جس کے لیے میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کا، حضرات کا، جنہوں نے ہماری ہمیں عزت بخشی اور تشریف لائے۔ میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈائسپورا ایک بہت امپورٹنٹ لنک ہے جی ہمارا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں۔ they are a very important component، اور انہی کی وجہ سے آج ہماری برطانیہ میں عزت بھی ہے اور تکریم بھی ہے۔ شاید دنیا کچھ کہتی رہے، لیکن پچھلے ہفتے برطانیہ کے وزیر خارجہ، جو کہ آپ سب جانتے ہیں بورس جانسن ہیں، پاکستان کا ایک بہت کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، اور الحمدللہ وہ ایک
मल्टी डायमेंशनल विजिट था, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है कि इस अहम मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हमारे मुल्क जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट करके आए, और इसके असरात अगले चंद दिनों में आप देखेंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप इल्म में है कि पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ रहा है, वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के शक्ल में एक CPEC का इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, जिसमें के ज़रिए चाइना 54 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। पहले 46 थी, अब रिसेंटली उन्होंने कुछ 8.5 बिलियन बढ़ा के अब ये 54 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान। ये एक खामोश इनकलाब है, इंशाल्लाह हम सब उसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ साजिशें कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम बिल्कुल गाफिल नहीं हैं और किसी भी साजिश का हम मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं और इंशाल्लाह देंगे भी सही। आखिरी गुजारिश ये होगी कि कश्मीर हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और इसके लिए जिस तरह तमाम हमारी लीडरशिप ने कहा हमेशा, और मैं आज भी उसका अदा करना चाहता हूँ कि हम मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कश्मीर को हमेशा इंशाल्लाह देते रहेंगे तावक्ते कि अपना हक जो खुद इरादियत है हासिल नहीं करते। आखिरी बात ख़वातीन हज़रात, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके दरमियान और जिनके लिए आप तशरीफ़ लाएं हायल रहूँ, लेकिन आखिरी बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगले बरस पाकिस्तान की 70th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है। उसके लिए हमने बहुत से प्रोग्राम तश्कील दिए हैं, जिसमें ट्रफालगर स्क्वायर से लेके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो पीकॉक थिएटर है उसमें, और मुख्तलिफ जगहों पे, वेम्बली स्टेडियम में, मुख्तलिफ जगहों पे हम इवेंट्स कर रहे हैं जो कल्चरल हैं, लिटरेरी हैं, म्यूज़िकल हैं, फैशन शोज़ हैं। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि उनमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, कि आपका कद ऊंचा करने के लिए इस मुल्क में हम वो उनका इनकाद कर रहे हैं, ताकि आप लोग प्राउड पाकिस्तानी के तौर पर अपना सर फ़ख्र से ऊंचा करके इस मुल्क में रहें, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि आपके इस मुल्क में बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हम उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसका पहला इवेंट की इब्तिदा इंशाल्लाह 1 जनवरी को 2017 को यहाँ लंदन में जो न्यू ईयर परेड होती है उससे होगा। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आप सब लोग हमें और अपने आप को सपोर्ट करेंगे, बीइंग पार्ट ऑफ दीज celebration. Without further ado, I would say कि मैं अब आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा, और मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अब जायद जतोई इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम से आपको करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अमजद साहब से दावत कलाम के लिए। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जिसको सफारत खाना, हाई कमीशन कहिए, ये वाकई हम सब लोगों का एक दूसरा घर है। 32 बरस पहले 84 में जमीलुद्दीन आली, परवीन शाकिर और मैं, हम तीनों एक मुशायरों के सिलसिले में यहाँ आए थे। उस वक्त भी इस इमारत में हाज़िरी दी थी कि यहाँ आकर वाकई एहसास होता है कि आप अपने वतन से दूर नहीं हैं। इसके लिए यकीनन वो सब लोग जो यहाँ ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो बहुत शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि वो हमें भी जो थोड़ी देर के लिए आते हैं यहाँ, और आप अहबाब भी जो मुस्तकिल यहाँ के आम पजीर हैं, अब सब लोगों को एक छत तले जमा करते रहते हैं और हम मिलकर अपने वतन को याद करते हैं। इस जहाँ हमारी मौजूदगी जो है वो सैयद इब्न अब्बास साहब का शुक्रिया इसलिए कि इन्होंने यहाँ ये महफ़िल की, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी और पस मंज़र भी है कि हम लोग यहाँ आए क्यों और कैसे आए।
मुख्तलिफ वक्तों में, कभी मुशायरों में, कभी और चक्रों में यहाँ आना होता है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि हमारे दोस्त अल-खिदमत फाउंडेशन, नाम आपने यकीनन सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत से खिदमत खल्क़ के काम किए। तो एक आइडिया उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 42 लाख के करीब यतीम बच्चे हैं, जो यकीनन हमारा ऐसा सरमाया है जो बुरी तरह से ज़ाया हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ मॉडर्न तर्ज के, जिसको ऑर्फनेज कहते हैं, वो बनाए, और इसके साथ पिंडी और मरी के दरमियान एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे होता है कि जो यतीम बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, अपनी तालीमी उसमें शोबों में, उनको साथ लिया जाए और उनको आखिरी स्टेज डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, साइंटिस्ट बनाएं और दूसरे। तो ये वो एक मकसद था जिसके हवाले से हम दोनों से राब्ता किया कि हम यहाँ उनके साथ चलें, ताकि अपनी कम्युनिटी जो है उसमें वो इसके लिए कुछ फंड रेजिंग कर सकें। तो ये एक ऐसा अच्छी दावत थी, मैं समझता हूँ अच्छा नेकी का काम था, क्योंकि हम बाकी दुनिया में तो अपने ज़ाती अगराज के लिए सफ़र करते ही रहते हैं। तो ये गायत हुई। तो दूसरा शुक्रिया वाजिब है मियाँ शकूर साहब का, एहसानुल्लाह वक्कास साहब का, कि जिनके इस प्रोग्राम की मार्फत हमें यहाँ आने का मौका मिला। और अब तीसरा और आखिरी शुक्रिया जो है वो मैं एक नज़्म की शक्ल में सबसे पहले पेश करूँगा, क्योंकि जिस वतन के हवाले से, जिस वतन के शहरी होने के हवाले से हम आज यहाँ जमा हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कलाम का आगाज़ जो है वो एक ऐसी नज़्म से किया जाए जो मैंने अपने वतन के लिए लिखी है। इसका उन्वान है अर्ज़े वतन के लिए एक नज़्म। एक नज़्म लिखें ऐ अर्ज़े वतन, हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें। एक नज़्म लिखें ऐ अर्ज़े वतन, हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें। तितली के परों से रंग चुने, उन साज़ों से आहंग चुने, क्या बात, जो रूह में बजते रहते हैं। तितली के परों से रंग चुने, उन साज़ों से आहंग चुने, जो रूह में बजते रहते हैं। और ख्वाब बुने उन फूलों के, जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते हैं। और ख्वाब बुने उन फूलों के, जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते हैं। हर अक्स हो जिसमें लासानी, हम ऐसा एक अरजंग चुने। हर अक्स हो जिसमें लासानी, हम ऐसा एक करजंग चुने। तितली के परों से रंग चुने और नज़्म लिखें। वो नज़्म के जिसके हरफों से, वो नज़्म के जिसके हरफों सा एक हर्फ किसी अबजद में नहीं। वो नज़्म के जिसके हरफों सा एक हर्फ किसी अबजद में नहीं। वो रंग उतारे लफ्ज़ों में, जो कौसे क़ज़ा की ज़द में नहीं। वो रंग उतारे लफ्ज़ों में, जो कौसे क़ज़ा की ज़द में नहीं। और जिसकी हर एक सत्र में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो, जो वहमो गुमा की हद में नहीं। और जिसकी हर एक सत्र में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो, जो वहमो गुमा की हद में नहीं। और जब ये सब अनहोनी बातें, अनछुई चीज़ें एक दूजे में मिल जाएं, तो नज़्म बने। और जब ये सब अनहोनी बातें, अनदेखी अनछुई चीज़ें एक दूजे में मिल जाएं, तो नज़्म बने। ऐ अर्ज़े वतन वो नज़्म बने, जो अपनी बुनत में कामिल हो, जो तेरी शान के शायां हो और मेरे हुनर का हासिल हो। ऐ अर्ज़े वतन वो नज़्म बने, जो अपनी बुनत में कामिल हो, जो तेरी शान के शायां हो और मेरे हुनर का हासिल हो। ऐ अर्ज़े वतन, ऐ अर्ज़े अमा, तू शाद रहे, आबाद रहे। मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, बस इतना तुझको याद रहे। ऐ अर्ज़े अमा, ऐ अर्ज़े वतन,
تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے، اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے۔ اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے، یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے۔ یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے، سب تیرا ہے سب تیرا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت، بہت محبت۔ غزل کے چند شعر ہیں۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا، تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اپنی ایک نظم ہے، وہ یہ ان تمام احباب کے لیے ہے جو تلاش رزق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے وطن سے دور محنت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستاں سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ آخری شعر ہے اس کا، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں اور ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ بہت شکریہ، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ بہت محبت۔ ایک غزل کے اور
चंद शेर अर्ज करूं। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। और तेरे शहर में मेरे हर तरफ वो दुखों का जम्मे गफीर था। तेरे शहर में मेरे हर तरफ वो दुखों का जम्मे गफीर था। मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का। था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का। हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। और तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। और मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। एक नज़्म जिसके लिए मुझे कहा, शायद टीवी पे भी आपने सुनी हो, लिखी तो मैंने अपने बेटे के लिए है, लेकिन ये बेटियों के लिए भी, अब हमारी जो नई नस्ल है सारी, उसके साथ कोशिश की है मैंने कम्युनिकेट करने की। इसका उन्वान है अली ज़ीशान के लिए एक नज़्म। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद। मगर जो जिंदगी उसको मिली है, उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। मगर जो जिंदगी उसको मिली है, उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, सभी की एक कहानी है। नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, सभी की कहानी है। नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थीं जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। नए बाजार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी। नए बाजार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी। वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी,
खांगला यार मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, अज़ल से एक मंजर है फकत आंखें बदलती हैं। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, अज़ल से एक मंजर है फकत आंखें बदलती हैं। मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। आखिरी बंदा इसका, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। बहुत मोहब्बत कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं, हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, और सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। और ये देखिएगा कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। और दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। अच्छा, शकूर साहब ने एक नज़्म के लिए आवाज़ लगाई है, कहना चाहिए। ये मेरा और अनवर साहब का ज़्यादा उम्र का हिस्सा पढ़ाने में गुजरा। तो एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज में किसी क्लास का एक टेस्ट, वो जो मंथली टेस्ट टाइप होता है, वो ले रहा था। तो जब मैंने पर्चा दिया तो अब मेरा काम इंतज़ार ही करना था कि ये पर्चा ख़त्म हो तो मैं कलेक्ट करूं। तो मैं उनको ज़रा देख रहा था कि ये कैसे पर्चा दे रहे हैं बच्चे। तो उसी से ये आइडिया नज़्म का मेरे ज़हन में आया, इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है कमरा इम्तहान में। क्योंकि इसका किरदार मैं भी हूँ, हम सब इसके कैरेक्टर हैं किसी ना किसी तरह से। तो नज़्म कुछ इस तरह से है कि बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं। बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए,
बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर मैं इम्तिहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था, किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। बेनिगाह आंखों से देखता हूँ पर्चे को, बेनिगाह आंखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियाँ घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवालनामे को देखता ही जाता हूँ, देखता ही जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा गज़ल के कुछ जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। और तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। और क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस, क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस हम उसे और हंसी देखते हैं, हम उसे और हंसी देखते हैं। और उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, जिस जगह खोए कोई चीज वहीं देखते हैं, जिस जगह खोए कोई चीज वहीं देखते हैं। और शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, आइए फिर से मुकद्दर की जबीं देखते हैं। शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, आइए फिर से मुकद्दर की जबीं देखते हैं। वतन के हवाले से हम जमा हुए तो हमारा मीडिया और हम सब मिलजुल कर कुछ बुरी खबरों को फी सबिलिल्लाह फैलाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी नज़्म का एक पोर्शन में आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, ये तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है। और जब तक ये रोशनी का वजूद जिंदा है,
رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے کہیں سے سورج نکل پڑے گا. کہیں سے سورج نکل پڑے گا. ایک نظم کے لیے کچھ دوستوں نے بھی رستے میں بھی مجھے کہا, اس کا عنوان ہے ذرا سی بات. زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے, وقت کی گرانی ہے, سخت بے زمینی ہے, سخت لامکانی ہے, اور ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے, اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں, بے شمار موتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا, بات اس دیے کی ہے, بات اس گلے کی ہے, جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے, اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے. راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے. راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے. اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. بہت نوازش, بہت شکریہ. بس اب آخری حصے میں جو چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. اور عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے, نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. اور نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا. آخری شعر ہے اس کا کہ یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم. یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم. مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے. مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے. آخر کے حصے میں ایک میں آپ کو ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں جو میری بیگم کا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ہی مجھ سے لکھوائی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شادی شدہ خواتین اسے بہت پسند کرتی ہیں.
जो शादीशुदा मर्द हैं उन पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इस नज़्म का उन्वान है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकी की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। और मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। यार ये तो अच्छी बात थी। शुक्रिया। मैंने कहा इस डर से ताली बजाने से गुरेज ना करें, असेंबली की बिल्डिंग से हम थोड़ा सा बाहर बैठे हैं। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समुंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, हवाओं की तरह दायम, पहाड़ों की तरह कायम, ज़मीं से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तिआरे हैं। ज़मीं से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तिआरे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। और कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में, कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। गुमा के शाखचों में आशियां बनता है उल्फत का, याने वस्ल में भी हिजर के खदशों में रहती है। याने वस्ल में भी हिजर के खदशों में रहती है। आखिरी बंदा इसका कि मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरकें पहने। थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरकें पहने, समय की रह गुजर की आखिरी सरहद पर रुकते हैं। समय की रह गुजर की आखिरी सरहद पर रुकते हैं तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी।
तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। बहुत इस पजीराई के लिए मैं आपका बेइंतहा ममनून हूँ। मैं जनाब इब्ने अब्बास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसी आज तकरीब मुनक़िद की है, बल्कि सजाई है, जिसके ज़मानो मकान से पाकिस्तान की खुशबू महसूस होती है। बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरा 3 ज़बानों से ताल्लुक़ है। एक फ़ारसी से जो मेरी तदरीसी ज़बान है और मेरी तहज़ीबी ज़बान है। मेरा 1000 साला हाफ़िज़ा है और अल्लामा इकबाल का बेशतर कलाम उसमें है। और दूसरी ज़बान उर्दू मेरे बच्चों की मादरी ज़ुबान है। पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है। मुझे तलबा, क्योंकि मैंने 35 बरस तक फ़ारसी पढ़ाई है, तो मुझे कॉलेजों में या तालीमी इदारों में बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं लोग। एक वाक़या याद आप तशरीफ़ रखें। ठीक बैठ। तो फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी, ज़र यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुझे बुलाया और ये वाक़या मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे हार पहनाया और वो इतना लंबा हार था कि मेरे टखनों से टकराता था। उसके नीचे एक गत्ता, गत्ते के ऊपर एक सुनहरी कागज़, सच्चा वाक़या, और उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। अंदाजा कीजिए। परवीन शाकिर ने कहा कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वो इतने चालाक हो गए कि एक ही हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी फारिग कर। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई। अब मैंने जब अपनी उर्दू स्पीकिंग वाइफ को आके बताया कि ये वाक़या हुआ है, तो उस दिन उस बली लोग ने पंजाबी बोली और वो कहने लगी, फिर तुसी कल्ले ही आ गए। हाँ जी, एक और बात अमजद साहब ने जिक्र किया है। मैंने एक दिन, ऐसा हो भी सकता है, अमजद की दावत की, चाय की दावत, और वो चाय के साथ जो लवाजिमात थे, ईटेबल, जो खाने की चीज़ें रखी हुई, मेरा मंझला बेटा छोटा सा था, वो बार बार उन चीज़ों पे लपकता था। हाँ जी, कि हम उसे बहुत समझाते। अब तो माशाल्लाह वो टीवी पे आपने उसे देखा होगा, अम्मार मसूद। तो हाँ जी, तो जब वो लपकता था चीज़ों पे, हम कहते थे भाई मेहमान को आ लेने दो, जब आएंगे अमजद साहब तो तुम भी खा लेना, जी भर के खा लेना, लेकिन बच्चे को कौन समझाए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ, अमजद का फ़ोन आ गया कि मुझे मजबूरी हो गई है, मैं आज नहीं आ सकता। ये फ़ोन उसने सुन लिया और फिर वो जो उन चीज़ों पे टूटा है जी, और खाता जाता था
اور امجد کا شعر پڑھتا جاتا تھا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ جی ایک قطعہ ہے، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 8واں صفحہ پہلے پڑھیں یا 6، یہ تو قاری کی ثواب دید ہے کہ وہ خبروں کو کس ترتیب سے پڑھتا۔ میں نے ایک دن کا اخبار، اس کی 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی ہیں اسی ترتیب سے لکھی ہیں اور اسی ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جی پہلی خبر ہے، پہلی، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے۔ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی۔ تیسری خبر، کوئی خطرہ نہیں ہے، آمریت کا وطن میں، ذرا یہ فارغ ہو جائے، یہ کہیں 5ویں خبر نہ بن جائے۔ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی۔ یہ انہوں نے کہا ہے مقرر، تو میں اپنا عباس صاحب وہ پڑھ رہا تھا گجرانوالے میں، تو ایک شخص کے ذہن میں دونوں لفظ آگئے، مقرر بھی اور دوبارہ بھی، دونوں، اور وہ ایک لفظ بن گیا، کہتا ہے دوبرر ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے کیا مقرر کون سا جی شعر؟ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی ہے۔ تو جناب ایک اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، تو میں پڑھتا ہوں نا وہاں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ اس میں ہنسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے مکالمہ نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی؟ لو مشورہ دیکھو، جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ کتبہ لکھیں تو اس پہ کیا لکھیں؟ مشورہ ہو رہا ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی؟ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کے۔ اس کا پنجابی میں عنوان رکھنا ہو تو وہ ہوگا تو مار ہاں۔ تو عید الفطر پہ درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے، تو اس رش میں ان سے عجیب عجیب حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ درزی نے کیا کیا، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا، ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ اور ایک قطع عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ وہ ہے، ہاں، اس عید پہ
قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب، میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ اور سامعین محترم، ہمارے صوفیاء اور فلسفیوں نے ایک موضوع پر بہت غور کیا ہے، اور وہ ٹائم ہے کہ وقت کیا ہے، زمان کی حقیقت پر۔ علامہ اقبال نے اپنی آخری عمر میں حضرت میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ یہ میں آپ کی بارگاہ سے اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں، یہ ایسا ہے۔ تو میں تو ایک لے مین ہوں، آئی ایم ناٹ اے صوفی، آئی ایم ناٹ اے فلاسفر، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ تو اس پر ایک قطع اس پر کہ برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنایا۔ سامعین محترم، ہم اپنے آپ کو، میں اور امجد، بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں، اس عمر میں ہم آئے ہیں ایک بہت جس کی تفصیل بیان کر دی امجد اسلام صاحب نے، کہ ایک جو فاؤنڈیشن ہے، خدمت فاؤنڈیشن، اور ہمارے ملک میں جو یتیم، جو بچے ماں باپ سے محروم ہیں، ان کی خواہش ہے ان کی کفالت کی جائے، الخدمت۔ تو شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے، تو اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، ایک کار خیر ہے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے۔ تو جناب ایک اور تیرے نصیب جی، ایک میرے والدین مجھے بنانا چاہتے تھے ڈاکٹر، لیکن اللہ جس سے رکھے، میں نے کہا میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے، میں ڈاکٹر بنا نہیں، لیکن ڈاکٹروں کے بارے میں لکھا بہت کچھ ہے، اسے آپ انتقاماً سمجھ لیجیے۔ بلکہ ایک قطع پہلے سنیے کہ سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ، سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ، کھجلی پر یہ رائے دی you will have to live with it، you will have to live with it۔ تو ایک بعض ڈاکٹر ایسے ہیں، معاف کرنا، کہ ایک ہی مریض کو اتنی دوائیں دے دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی مریض سے مجھے پالا پڑا، تو اس کا احوال لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، اور ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد۔ اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل،
دربار عزتی میں شفا کی دعا کے بعد. اور لیجئے نسخہ شروع ہونے لگا جی. لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول کھائیں, یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ, پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل, کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم, سٹامک ڈسٹرب ہو جائے, پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. اور لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس, اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس, اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ, کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. جی, اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک, یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد. اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے, پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا, کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا. جی, ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب, روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد. ہاں جناب, اگر آپ کی کوئی کوفتہ, چلیے میری بہو ایک دن کوفتے بنا رہی تھی, اور شاید یہ بھی ایک انفارمیشن آپ کو معلوم نہیں, امجد کی بیٹی بھی میری بہو ہے. جی, ہم آپس میں وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کڑم کہتے ہیں, سمدھی ہیں. تو جناب میں نے اسے کہا بیٹی میں ایک ایسا نظم لکھنا چاہتا ہوں کوفتے میں جس میں ہماری اپنی ہسٹری آ جائے. تو وہ میں نے لکھی کہ کوفتہ پنجابی کی نظم ہے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی, بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی, محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے. شابا بلے بلے تے میں سالن کھاواں نالے ہساں تیما تیما بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا, کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمے گوتے, جیڑی تھاں تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلوتے. اور کہیں جی امبڑی, یہ پھر آخر میں ہی سناؤں گا. اگر بنین تو سناؤ نا. بنین کی بہت فرمائش ہوتی ہے. یہ مجھے میرے لیے بہت فخر کی بات ہے آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ ہمارے ہاں تشریف رکھتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پاکستان کے میاں شکور صاحب, انہوں نے یہ جب امریکہ میں ہوتے تھے انہوں نے مجھے بلایا,
تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو 5 منٹ میں نے یہ نظم لکھی، اور اللہ کا فضل ہے اب اس کو اتنی مقبولیت ملی ہے. میں کینیڈا گیا، 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم سنائی، میں بڑا حیران ہوا. اس کے باپ نے یہ کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی. تو شکر ہے اللہ کا. تو میں نے اس کے بعد میں پاکستان آیا تو مرحوم احمد ندیم قاسمی جنہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی، پوری نسل کی ہے، بہت عظیم شخصیت تھے وہ پاکستان کی. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا انور کچھ سناؤ. میں نے وہ تازہ بنان لکھی تھی، میں نے سنا دی. تو انہوں نے فرمایا، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے میں ایک اور فرمائش کروں. میں کیا حکم کرو. ایک باری پھر سنا رہا. تو وہاں لاہور میں جلسہ ہو رہا، مشاعرہ ہو رہا تھا. تو ایک لڑکا اپنا ابن عباس صاحب، ایک لڑکا گھر سے بہت بڑا بانس لے کے آیا ہوا، اس بانس پر اس نے پھٹی پرانی بنائے لٹکائی. اے فرمائش ہو رہی ہے. تو وہ میں نے اس سے کہا بچو میں سمجھ گیا ہوں تیرا مطلب ہے بنین سناؤ، نہیں تے ساڑھے کو ڈانگ بھی ہے جی. تو اصل میں وہ منہ سے نہیں بولا، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی ڈانگ بولتی ہو. تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا. کتنی بڑی ڈانگ ہے. ہاں جی. تو بنین میں سنا. اب بچے میرے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے لب پہ آتی ہے، جب لب پہ آتی ہے. تو بہرحال وہ بنین لینڈ جان دے ہو. ہاں جی. بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہوتے پہ جاتے. پھر میں نے کیوں بلایا؟ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنی نہیں، پہ جاتے لیندی نہیں، لے جاتی دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیا پاؤ گے تے پہ جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوئے اصلی تے مومو پہ ہی بول دی، تو پناہ نو گوڑی لگے رسی اتے ڈول دی. جننے ورے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو، پھر پاؤں بچیاں دا جنگیا پڑھا رہا. میرا خیال ہے آخر میں کیونکہ آپ کا موسیقی کا پروگرام بھی ہے تو میں وہ امبڑی جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ میں جی آپ نے وہ لمبی نظمیں ہیں اور ٹائم کم ہے، ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا اس کا ایک حصہ سن لیں. ہے جی ایک حصہ سنا. یہ جیلم کا پل، اس کا نام ہے جیلم دے پل تھے. یہ جو اب تو خیر صورتحال کچھ بدل گئی ہے ڈیوو کے آنے سے. اس قسم پہلے وہ بسوں میں آ گھستے تھے وہ جو اپنے مصنوعات فروش، جی سرما بھی بیچتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا بیچتے تھے، کس طرح بیچتے تھے. میں نے 3 سال بسوں کا سفر اس لیے کیا اور پھر نوٹس لیے اور اتنا انبار بن گیا، لکھتا رہا یہ کیا بولتے ہیں. اصل میں لٹریچر یہ نہیں ہے کہ کیا لینا ہے، لٹریچر یہ ہے کہ کیا چھوڑنا ہے، what to leave. آپ نے سنگ مرمر کے پتھر سے فالتو پتھر نکال کے تاج محل بنانا ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بس کھلوتی تے بندہ آ گیا.
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਵਾ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹਾਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜੋੜੇ 7-20 ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਤੇ ਨਚੋੜੇ। ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਚਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਰੜਕੇ ਚੰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰਾਟਾਂ ਹੋਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 20 ਦਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ 5 ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੀ ਰਿਆਤ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੋਮਣੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ नाज कर सकता। सामईन मोहतरम, ये बात मैं आम तौर पे नहीं करता, मैंने बहुत इस लफ्ज़ नाज का मुताला किया है। नाज हुस्न की वो तजल्ली है जिसमें गुरेज पाया जाता है। भाई जेड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है, लोड़ होवे जिसनों आवाज कर सकता। एवें मैं कुरान दियां कसमां नहीं चुकदा और दिलों ना मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा। और की चुप तुहाडी भुल नहीं जे सजनो, चारां ने शीशी दा भी मोल नहीं जे सजनो। चीज जही वेचना हा भला होवे सब दा, अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लभदा। डेरे तो मंगाओगे ते निरख माल वखरा, डाक दा किराया ते मसूल नाल वखरा। केड़ी सीट वाले बुजुर्गां ने बुलाया जे, हथ विच पैसे रखो, आया जे मैं आया जे। अच्छा जी, ये जानता है तो बस करो। तो इसके बाद जनाब वो ये नामुकम्मल ही रहने दीजिए, थोड़ी सी प्यास रहनी चाहिए। तो जनाब अब आखिर में वो नज़्म सुनाता हूँ माँ वाली, और ये सच्चा वाक़या है। एक गांव में जिसका नाम कुंजा है, वहाँ मैंने पढ़ाया है। बीए करने के बाद, थोड़े प्रोफेसर बनने से पहले मास्टर था जब मैं, तो वहाँ ये वाक़या पेश आया था। तो उसमें 2 लड़के हैं, एक का नाम है बशीर, दूसरे का नाम है अकरम। वो बशीर देर से आया है एक दिन स्कूल में, तो मास्टर उससे पूछता है कि तू देर से क्यों आया। जो वो जवाब देता है वो सारी नज़्म है। हैं जी जी। मास्टर उन्होंने कहता है बेटे बैठ जाए आप, तशरीफ के आज बड़ी देर ना लाया है। ओए बशीरिया, ओए है तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे कोलों हड्डियां पन्हा के, ते आया है तू आज 2 टलियां घुसा के। ही इज लेट बाय 2 पीरियड्स। आंदा मुंशी जी मेरी एक गल पहले सुन लो, अकरमे ने नेर जिहा नेरा च पाया जे, माई नू ये मारदा है। ही बीट्स हिज मदर, माई नू ये मारदा है ते बड़ा डड़ा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या। माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह ते नील सन, सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुलां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करी अज हीरिया। रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदर से, अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के। घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने,
ਰੀਜਨਲ ਰਿੰਨਿਆਂ ਸੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਅਖਰ ਮੈਨੇ ਨੇਰ ਜੇ ਆਨੇ ਰਜਪਤ। ਬਹੁਤ
اپنے سینے میں بسا لے مجھے دھڑکن کی طرح، اپنے سینے میں اپنے سینے میں بسا لے مجھے دھڑکن کی طرح، اپنے سینے میں بسا لے مجھے دھڑکن کی طرح، کہ میرا دل بھی ہے، کہ میرا دل بھی ہے شامل میرے پیغام کے ساتھ، کہ میرا دل بھی ہے شامل میرے پیغام کے ساتھ، اب میرا نام، اب میرا نام، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ تجھ سے پائی ہے، تجھ سے پائی، تجھ سے پائی ہے تیرے پیار کی مستی میں نے، تجھ سے پائی ہے تیرے پیار کی مستی میں نے، عمر بھر پیاس، عمر بھر پیاس بجھاؤں گا اسی جام کے ساتھ، عمر بھر پیاس بجھاؤں گا اسی جام کے ساتھ، اب میرا نام، اب میرا نام، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، اب میرا نام، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ شکریہ، مہربانی۔
रह गई बातें, आंखें कहती है, आंखें सहती है, जो बातें रह गई बातें, जो मंजर दिल सह नहीं पाते, जो मंजर दिल सह नहीं पाते, आंखें सहती है, आंखें कहती है, जो बातें रह गई बातें, आंखें कहती है, आंखें सहती है। कैसे कैसे रोशन तारे चमके कैसे कैसे रोशन तारे चमके कितने दफा हमारे तन के डूब गए। कैसे कैसे रोशन तारे चमके कितने दफा हमारे दम के डूब गए। थक जाते हैं राही राहें, थक जाते हैं राही राहें, चलती रहती है, आंखें कहती है, जो बातें रह गई बातें, आंखें कहती है, आंखें सहती है, जो बातें रह गई बातें, आंखें कहती है। उनसे फिर नहीं छुपते हैं जो उछल से पानी, उनसे फिर नहीं छुपते हैं जो उछल से पानी। बादल से रहता कि किरणें साहिल से रानी, इनसे फिर नहीं छुपते हैं जो उछल से पानी। बादल की लहका कि किरणें साहिल से रानी, दिल दरिया में ठेस लगे, दिल दरिया में ठेस लगे, फिर भी कहती है, आंखें कहती है, जो बातें रह गई बातें, आंखें कहती है, आंखें सहती
शुक्रिया।